ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂಥವರು ಇಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆದೆಬಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಸವೇಶ್ವರರು ಯಾವ ತತ್ವ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಭಾವ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಂದರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಸಾರಾಂಶ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಏನಾದರೂ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಏನು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದರದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅನೇಕ ಎಂತೆಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಕೈವಾಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾವ್ಯಾವೋ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ತಿರುಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಮರೆಮಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನೇನು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈನಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಹೇಗಿದ್ದ, ತಾತಜ್ಜ ಹೇಗಿದ್ದ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಹೇಗಿದ್ದ, ಹೇಗೆ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರು ಯಾವ್ಯಾವ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ನೆತ್ತರ ಹರಿಸಿದರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇಡೀ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಕಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರು ಎಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಅವರದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ, ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೇ ಹುದ್ದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದಾರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಹದ್ದು ಕಣ್ಣುಗಾವಲಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಮಾನಯಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಮನರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಗಾಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಸಮೀಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಕಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಸುವಾಸ ಈ ಚಾನಲ್ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದ ಶಕ್ತಿ ನೀವು. ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स एक मुसलमान था? मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने दिया था। मुसलमानों ने भारत की आजादी में बड़ी ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई, जिसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि इसके जरिए बनाई गई शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी मुसलमानों की थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भगत सिंह का केस लड़ने वाला शख्स भी एक मुसलमान था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत की आजादी के लिए पहली जंग लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटी टीपू भारत की आजादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने ही मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ सांप्रदायिक लोगों ने माता शब्द को जोड़ दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आजादी में योगदान दे सकें। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में गांधी महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से अधिक लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे बल्कि अंग्रेजों की मुखबिरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे।
1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग भी मुसलमान थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था और वह जब भारत में आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया, जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3,000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों के जेल में कैद कर दिया गया था। ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। 1946 में जब भीमराव अम्बेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए तो बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी। इस तरह भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अम्बेडकर को इलेक्शन न जिताते तो उन्हें कभी भारत के संविधान को लिखने का मौका न मिलता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी। अल्लामा इकबाल के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा आज पूरे भारत में गाया जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिदों को किलों की तरह इस्तेमाल किया गया। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आजादी के लिए ऐलान हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।